ایکسٹرا آرڈنری کیوں نہیں ہے اور یہ ہونی ویسے کیوں چاہیے, ایکسٹرا آرڈنری ویسے ہونی کیوں چاہیے. دیکھیں ہوتا یہ ہے مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں ایک چیز ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کیونکہ جو ہیلتھ ہے نا کسی بھی قسم کی, میری ہیلتھ کا مجھے فائدہ ہے, اسی طرح سے آپ لوگوں کی ہر ایک کی انڈیویجول ہیلتھ کا اس کو فائدہ ہے. مطلب کہ کوالٹی آف لائف اچھی رہے گی, ایکسپائر لیٹ ہوگا, زیادہ دیر تک کوئی شخص پروڈکٹیو رہے گا, تو انہی کو ایک ہوتا ہے نا اپنی ہیلتھ ہمارا ایک ایسٹ ہے. مینٹل ہیلتھ کا بھی جو ہمیں جتنے بھی بینیفٹ ہیں اس کے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ ہمیں ہی ہوتی ہیں. مثلاً اچھا یہاں پہ میں ایک بینیفٹ کے مینٹل ہیلتھ کے سے پہلے ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں. کس کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور کس کو بائی دا وے یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی انٹیلیجنٹ نہیں. آئی ایزیوم کہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ تو لوگوں میں کوئی نہیں کہے گا, لیکن ویسے کبھی کبھی کہہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو کس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اتنا کوئی خاص انٹیلیجنٹ نہیں ہے, کوئی تھوڑا بہت ہے کسی میں کریں جو تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ کہہ سکے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ میں کوئی اتنا کوئی خاص انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. چلیں انکریج کرنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں اب میں کوئی اتنا خاص انٹیلیجنٹ نہیں ہوں. تو اب دیکھا دیکھی شاید کوئی اور بھی تھوڑی سی ہمت کر لے. کس کو لگتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کے سامنے کہوں کہ چلیں کوئی بات نہیں, اس کو پھر دوسرا پرسپیکٹو کر لیں. کس کو لگتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے؟ یہ بھی سامنے تو بالکل وہ گروپ والی بات کرتی سارے جی بالکل آپ سارے لوگ ماشاءاللہ سے انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا انٹیلیجنس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انٹیلیجنس از اے موسٹ اوور ریٹڈ کانسیپٹ. ہمارے معاشرے میں انٹیلیجنس کو ہر بندہ مطلب کہ نا ایک انٹیلیجنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک بچہ ہے وہ اگر تیز باتیں کرتا ہے بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے. اگر ایک بچہ ذرا تھوڑا سا بھی وہ ہے گمسم رہنے والا, یہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, زیادہ بولنے والا بندہ بڑا انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے, جو کم وہ ہے وہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتے. جو فوراً حاضر دماغی سے وہ جواب دیتا رہے وہ بندہ ہی ہمارے نظر میں بڑا انٹیلیجنٹ ہے. عام طور پہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس از موسٹ اوور ریٹڈ کانسیپٹ. اس ساری جگہ پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سارے ہی انٹیلیجنٹ ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عام طور پہ انسان جو ہے, جتنے بھی دنیا میں انسان ہوتے ہیں, ان کا جو آئی کیو ہے, مطلب کہ کون کتنا انٹیلیجنٹ ہے, وہ عام انسان جو ہے ان کا 100 ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک کٹ آف سکور ہے کہ جی نارمل بندہ جو ہے, جو ایک ایوریج پرسن ہے, اس کا آئی کیو 100 ہے. اب کچھ لوگ جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے ریٹارڈز ہوتے ہیں, جیسے جن کو ہم عرف عام میں چلے کہتے ہیں, ملنگ کہتے ہیں, مطلب اس طرح کی مختلف چیزوں سے ہم ان کو پکارتے ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں میں ایک, ہزاروں میں ایک, ایسا ہی ہوگا نا. ہر بندہ شاید آپ کے آرگنائزیشن میں کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ اپنے کلینک کے علاوہ آج تک اوور آل کوئی باہر 15-20 ہی ریٹارڈ کو ملا ہوں, اس کے علاوہ دیکھنے میں کم ہی آتے ہیں یہ لوگ. اب یہ جو ریٹارڈ کی بات ہے, کم انٹیلیجنٹ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ تو خیر ایک بیماری ہے انٹیلیجنس کی. ان لوگوں کا جو آئی کیو ہے وہ 100 سے کم ہوتا ہے. کتنے لوگوں میں معاشرے میں کم. اچھا اس طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور فلاں بندہ بڑا جینیس ہے, وہ کوئی اتنے عام نہیں پائے جاتے. جینیس جو ہے وہ 10 لاکھ میں شاید ایک ہوتا ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں جو ہے 20 لاکھ میں سے شاید کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو جس کو ہم جینیس کہتے ہیں. مطلب کہ جس کا آئی کیو زیادہ ہے, جیسے کوئی آئنسٹائن ہو گیا, کوئی فلاں بندہ جو بڑے بڑے اس طرح کے نام ہو گئے, یہ اتنے کامن نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی اچھا ایک اور میں پھر آپ کو بات بتاتا ہوں. اکثر جینیس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ اس نے آئنسٹائن بننا ہے. جینیس جو ہے وہ وین کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے.
मैंने बहुत सारे ऐसे जीनियस देखे हैं कि जो कोई अच्छी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे नहीं है, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो इंजीनियर्स भी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, आपकी तरह के अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे जीनियस हैं जो कि लिटरली ईंटें उठा रहे हैं। अब ईंटें उठाना तो मैं कोई डेरोगेटरी बात नहीं है, काम तो काम है, लेकिन हमारे माशरे में अगर उनको मौका मिले मैनेजर बनने का तो कौन जाकर मजदूर बनेगा? अंडरस्टूड सी बात है ना जी। तो इंटेलिजेंस एक बड़ा ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जरूरी नहीं है कि जिसकी इंटेलिजेंस होनी है उसने कहीं पहुंचना ही पहुंचना। वो यूज कैसे कर रहा है अपनी इंटेलिजेंस को, उसको मौके कितने मिल रहे हैं, उसकी बाकी चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं। तो फिर ये क्या चीज डिटरमिन करती है? अगर आईक्यू को तो हमने निकाल ही दिया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबका आईक्यू तकरीबन बराबर है। तो फिर ये क्या है लाइफ में कामयाबी का, वर्क में कामयाबी का राज क्या है? आईक्यू तो हमने वैसे फर्क कर दिया, फिर क्या चीज है? ओके, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और भी मुख्तलिफ चीजें आपके ज़हन में चल रही होंगी, जैसे मेन जारी बात अपॉर्चुनिटीज ही है। अब जो जिस चीज में मैं आपको जो इससे बताना चाहता हूँ कि असल में चीज जो मैटर करती है ना, वो हमारी मेंटल हेल्थ मैटर करती है। जैसे सर ने अपॉर्चुनिटीज का बताया, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने पड़ी होती है, हम नहीं देख सकते होते, हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को फाइंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? करना चाहिए। किसको नहीं शौक थी जिंदगी में आगे बढ़ने का? अब कोई अगर कह दे कि मुझे भी शौक नहीं है तो ये तो मतलब गलत बात ही होगी, मैंने पूछना भी नहीं है आप लोगों से, क्योंकि हम आजिज़ी में कह देते हैं बस ये ठीक है। बड़ी अच्छी चीज है आजिज़ी, सैटिस्फैक्शन इंसान में बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें तरक्की नहीं करनी चाहिए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ ऐसे अच्छे काम नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली कुछ बेहतर काम हम करेंगे जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो तब हम माशरे के लिए, इंसानियत के लिए कुछ ज्यादा बेहतर कर सकेंगे ना। जैसे आपकी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की, राइट, होम्यो मेडिसिन की। अब ऑब्वियसली अगर आप अपनी इसमें पूरा इनपुट देंगे, अच्छी मेडिसिन बनाएंगे, उसको प्रॉपर्ली मार्केटिंग करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को कुछ जो भी आप उनको अच्छा एचआर वाले हैं या दूसरे जिसका जो काम है उनको करेंगे, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कि आपकी तो बिजनेस का फायदा तो होगा, लेकिन एक ओवरऑल सोसाइटी का भी फायदा होगा। लेकिन अगर हम इस चीज को लेकर बैठ गए नहीं बस कंटेंटमेंट है, सैटिस्फैक्शन है, बस जी जो चल रहा है बस चलता है, उससे क्या होगा? उससे ऑब्वियसली ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल इस पे बाद में आते हैं ये जो है वर्क से रिलेटेड। तो जो मेंटल हेल्थ है हमारी, असल में ये मैटर करती है। अपॉर्चुनिटीज सामने पड़ी है, मुझे पता नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेस में कर रहा हूं, मैं चीजें सोच रहा हूं, उसने मुझे सुबह ऐसे कह दिया, अब मैंने सारे दिन की अपॉर्चुनिटीज तो मैंने बिगाड़ दी ना अपनी, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही जाएगा, मेरा तो ध्यान जाएगा अच्छा इसने मुझे कहा, लगता है उसने इसको कहा होना है, लगता है इसने उस बात का बदला लिया होना है, लगता है कि अब ये ऐसे है। दिन तो मेरा गया, अब क्या हुआ? क्या मेंटल हेल्थ कहां पे मैटर करती है? हम अपनी एनर्जीज उन चीजों पे लगा देते हैं जिस पे हमें नहीं लगानी चाहिए, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर है तो फिर क्या होगा? हम एक डायरेक्शन में रहेंगे, कोई भी डायरेक्शन। कोई बंदा ये काम में एक्सेल करना चाहता है, कोई अपना ये अच्छा काम के साथ वर्क फैमिली बैलेंस करना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है। तो जो बेहतरीन या बेहतर मेंटल हेल्थ है वो हमें एक चीज पे फोकस रखती है, हमारी स्ट्रेस में, एंजाइटी में एनर्जी जाया नहीं होती। इंसान में उसकी एक लिमिट है एनर्जी। अब हम में से कोई एक बंदा एक दिन में माउंट एवरेस्ट तो चढ़ नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में मेरा ख्याल है यहाँ से हम उठान पैदल वॉक करके तो जा नहीं सकते, तो हमारी लिमिटेड एनर्जी होती है। अब हमने क्या करना होता है? मेंटल हेल्थ क्या करती है कि वो जितनी भी हमारी एनर्जी, टाइम, सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उनको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमें मेंटल हेल्थ बताती है और ये मेंटल हेल्थ का अल्टीमेट गोल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आईक्यू सबका सेम है, ठीक है। अब फिर क्या वजह है कि एक बंदा वो अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने काम का बेहतरीन बन जाऊं, मैं बड़ा अच्छा टॉप एग्जीक्यूटिव बन जाऊं अपनी फील्ड में। आईक्यू तो आप सबका इंजिन है, कहां पे रुकावट आ रही है? क्या मसला क्या आ रहा है? मेंटल हेल्थ का।
اگر ہماری mental health بہتر ہے ہم ڈائریکٹڈ رہیں گے, ہماری انرجیز ٹھیک طرح سے یوٹیلائز ہوں گی, ہم خوش ہوں گے, ہمیں تھکاوٹ کم ہوگی, ہم اپنی یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیے ہیں, جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس روم میں سب کے ایکول پوٹینشیل ہے, آئی تھنک ایکول ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ٹھیک طرح سے ایکسپلوئٹ کر سکیں. یہ امپورٹنس ہے ہماری لائف میں مینٹل